बही वर्तमान सिचुएशन में 40 लाख पिला बही केमती दिज्व कौन से तुरंत व्यवस्था कर ये गोटे कथा। द्वितीय कथा ये सबू जाक क्राइसिस करने पक्षरे एवं सरकार किए बा को माने हाँ किए बा क्यों माने एवं सरकार तांको प्रति कि प्रकार दंड विधान करता गोटे द्वितीय कथा। शिक्षा विभाग जड़े आईएएस अफसर मंत्री अन्य अधिकारी मैंने सब डिपार्टमेंट से पुणी मुख्यमंत्री स्वतंत्र दफ्तर अच्छी एकाधिक आईएएस अफिसर बड़ बड़ सब समस्त ओएस अफिसर अच्छे मुख्यमंत्री दस्तखत कले सब जगार एस्केप पलि आसला कई किसी देखिले पचारे 15 दिन पर ये आगुरी 15 दिन आगुरी ट्रांसफर होते पुणी 15 दिन आगुरी पुणी अणा 26 दिन भीतर से चेंज हो गए एससीआईटी रो डायरेक्टर 26 दिन भीतर केमती अच्छा सीएमटी कोन निज जगह को फ्री आसले अच्छा सीएमटी कोन भलो काम करी मागे से अवार्ड पाइछंती से ताको पुणी से जगह को अणा कि जणे प्रश्न करबा कथा एक एटा विशेष जो आपण को कहउछन गोटे बड़ षडयंत्र मुख्यमंत्री निजे कहते तो किए षडयंत्र करथै पारे बोले आउ षडयंत्र प्रकृत क्या विरुद्ध है षडयंत्र राज्य पिलामान को लक्ष लक्ष पिलामान को विरुद्ध मु आपनकर विरोधी राजनीति मु तो चाहिए आपण खाली पड़ो आपण कोन स्ट्रांगली विश्वास करंती जे ऑफिसर को धरी जणे किए कहिछि जे पाठ बहिने भूल करि दियो सो दैट मोहन माझी को सरकार बदनाम ये सब भूल मूल कारण मूल उद्देश्य मोहन माझी सरकार को बदनाम करवा जदि थाए मोहन माझी सरकार कड़ा हस्तर दमन करवा कथा। नमस्कार दर्शक बंधु आज ओडिशा रो स्कूल और गणशिक्षा मंत्री एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति शुणेइचंती सरकार जो पाठ्य पुस्तक रे भूल होईची ता ऊपर एक बड़ निष्पत्ति नैचंती निष्पत्ति हेउची सबु पिलांक पाखरे संशोधित बही पहुंचवा संभवपर नुहे अर्थात नुआकरी बही प्रिंट करी सबु पिलांक पाखको पहुंचेवा संभवपर नुहे और सेति पाई प्रति स्कूल को संशोधित बही सरकार पठेबे एवं स्कूल टीचर माने ए बही को पिलांक पाखरे पहुंचेबे अर्थात पिलांक पाखरे जो भूल बही अछि शिक्षकों द्वारा संशोधित हब एवं पूर्व मुख्यमंत्री कहते आमे नुआ बही छपेबू पिलांक पाखरे पहुंचेबू आज जो बयान आसी स्पष्ट होईची जे ओडिशार सबु पिलांक पाखरे संशोधित बही अर्थात नुआ बही संशोधित बही पहुंचेबा संभवपर नुहे स्कूल पाखरे गोटे बही पहुंचबो जो बहीर आधार रे शिक्षक माने पिलांकु पाठ पढ़ेबे यार प्रभाव कौन हम दर्शक बंधु सारा भारत वर्ष रे ओडिशार पाठ्य पुस्तक रे रहितिबा त्रुटि को नहीं बड़ धरणर चर्चा चली जातीय गणमाध्यम रे आलोचना चली जे एते बड़ भूल हैला केमिति सरकार इतिमध्ये 4 जन को सस्पेंड करिसंती ता भितरे एससीआरटी रो जे अछंती दायित्व रे थिले डायरेक्टर तांकु मध्ये सस्पेंड करा जाईची 6 जन ऑफिसर को विरुद्ध रे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाईची किंतु यारी भितरे आपण देखिबे सोशल मीडिया रे बहु प्रकार मीम्स देखिबे और सरकार को कटुक्ति करी ताच्छल्य करी बहु प्रकार आपण वीडियो देखि पारिबे तो एई बड़ी एक परिस्थिति रे जतबेले सरकार बदनाम रा शिकार होउचंती सेतिकी बेले स्कूल और गणशिक्षा मंत्री आज एई बयान रखिचंती श्रीत रविदास और श्रीत राजाराम शतपथी मो पाखरे अछंती रव बाबू यार प्रभाव कौन हबो जो इश्यू उठितला या एक समाधान आडकू गला की नहीं देखु गोटे एते जो धरणर भूल त्रुटि ये साधारण माने साधारण त्रुटि नुहे माने शुणु आज्ञा बर्तमान गोटे कथा भूल कला किए अल्टीमेटली दंड पाइबे किए पिला दंड पाए पिला पाइबे भूल करे जे भूल कले बर्तमान गोटे मेसेज दबु आमे पिला को भूल बही पढ़ेबू नाही ए निष्पत्ति नवा दरकार पतने शुणु शिक्षक पढ़ेबू नाही ए जो बही बही शुड बी स्क्रैप पूरा पूरी भाव में जमी आप कहले आपण जेहेतु समस्त की बही जोगे पारिबेनी
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହି ଯୋଗାଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଖାଲି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ବହି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ଷ ଆଗାମୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଆପଣ ଦେବେ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ବହିକୁ କରେକ୍ଟ କରିବେ ପିଲାଙ୍କ ବହି ସେ ବହିଟା ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ ମୋ କଥା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଦେବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଭୁଲ ପୁସ୍ତକ ଦେଲେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବହିକି ଠିକ କରନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଇଏ କରିବା ଏଇ ବିଲକୁଲ ସେ ପିଲାକୁ ବିଲକୁଲ ସେ ବହିକି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଏବଂ ଯେତିକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବହି ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ହେଇପାରେ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ 10ଟା ଲେଖା ବହି ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେ ବହିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ମାନେ ନେଇକି ପଢିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଯିବ ଯୋଉଠି ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଠକୁଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ଠକିବା ହେଇପାରିବନି ଯେହେତୁ କରେକ୍ଟ ବହିଟା ବାସ୍ତବିକ ପୁରାପୁରି ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ରହିଲା ସେ ଖଣ୍ଡେଟାକୁ କେମିତି 10 ଖଣ୍ଡ କରିବା ସେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢେଇବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିନସିୟର ପୁରୁଣା ବହିକୁ ଚାହିଁବେନି ପୁରୁଣା ବହିକି ଚାହିଁବେନି ଓକେ ରାଜାରାମ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଯେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଶୁଣେଇଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲା ସେ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିର ଶତକଡ଼ା 100% ସଂଶୋଧନ ତ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ପଢିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିବେ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଧରନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବହି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତଟି ଭୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା ଏମିତି ବି ତା ଭିତରେ ପୃଷ୍ଠା ଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି 100-150 ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ଏମିତି ପୃଷ୍ଠା ଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି 2ଟା ଭୁଲ ଥିବ 3ଟା ଭୁଲ ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଣ କହିଲେ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ଯାହା ଯାହା ଯୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଏଇଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ପରେ ସେଇ ସଂଶୋଧିତ ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ନକଲ ବାହାର କରାଯିବ ଛପା ହେଇକିରି ନକଲ ବାହାର କରାଯିବ ସେକୁ ତାକୁ ସେଇ ନକଲ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଟିଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ଟିଚର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ବହିକି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଆଣ ପିଲାମାନେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବହି ଆଣିଲେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ବହିରେ ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା କଣ ଅଛି ପୃଷ୍ଠା 7 ଖୋଲ ପିଲା ଖୋଲିବେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ହାତୀ ବନାନ ଭୁଲ ହେଇଛି ଏହା ଲେଖ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ତାଳବେଶ ଜାଗାରେ ଦନ୍ତେଶ ହେଇଛି ଏହା ଲେଖ ସେଇଥିରେ ଯାହା ହବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ସଂଶୋଧିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବହିରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସୌଧକୁ ଓଡିଶାର ବିଧାନସଭା ବୋଲିକିରି ତା ଦେହରେ ଫଟୋ ଲଗା ହେଇଛି ତାକୁ କଣ କରିବେ ତାକୁ ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ଯଦି ସରକାର ପଠେଇଥିବେ ଟିଚର ତାକୁ କଣ କରିବେ ତାକୁ ମୁହଁରେ ଖାଲି ସିନା କହିବେ ଏଇଟାକୁ କାଟି ଦିଅ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସୌଧର ଫଟୋ ଆମ ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି ଖାଲି ଦେଖ ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ସବୁ ପିଲା ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହବା କଥା ହେବେନି କିନ୍ତୁ କାମ ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ କ୍ରାଇସିସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବାବୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉଠେଇଲେ ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ବହିର ମୁହଁକୁ ଆଉ କେହି ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ବାହାର କରିଦେବା କଥା କଲେ କଣ ହବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ବହି ଦବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ 500 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା ବଡ କଥା ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ 5 ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା 500 କୋଟି 500 କୋଟି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ 8000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଦ ବିକି ତମେ ପାଉଛ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ବହି ବାବଦରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରୁଣା ବହି କଣ ହବ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ
पैसा को नुहे जो मैंने काम कर कोठर दबू चाकरी बाहर कर दबू ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କାହିଁକି ନା ଥରେ ଭୁଲ ବହିରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନୁହେଁ କି ଦିଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ ବହିରେ ଆମୂଳ ଚୂଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହିରେ ଭୁଲ ଅଛି ସବୁ ବହିରେ ପୁଣି ଭୁଲ ଅଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଭୁଲ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁଲ ଅଷ୍ଟମ କୋଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଯେତେ ଯେତେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସବୁଥିରେ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଆମୂଳ ଚୂଳ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଯାହା କହିବା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ବହିର ମୁହଁ ଚାହିଁବା କଥା ନୁହେଁ ତାକୁ ରଦି ଦୋକାନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବହି ଦବା କଥା କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକି ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡାକ ବାସ୍ତବିକ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ବାସ୍ତବିକ କଥା ଧରି ନିଆଯାଉ ସରକାର ଆଜି ଘୋଷଣା କଲେ ପୁରୁଣା ବହି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ନୂଆ ବହି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଛପେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ କହିଦେବାଟା ଅତି ସହଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ କାମଟା ଯଦି ସରକାର କରିବାକୁ ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି କମରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ ଅଛି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଛାପା କାରଖାନା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସରକାର ଯେତେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନେବେ ଇଏ 4 ମାସ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରିବନି ବର୍ଷ ପାଇଯାଇଥିବ ସେଥିରେ କାଓସ୍ ହବ ତେଣୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ କାମ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ବହିର ଅବଶ୍ୟ ମୁହଁ ଚାଲିବା କଥା ନୁହେଁ ତାପରେ ବି टीचर माने एते परिश्रम कला परे मध्य बहुत पिला आपण देखिबे ता देहरे भूल रहिबो से माने सब समस्त आसिक सब बेले सब कथा को ठीक करी लिखिथिबे ता मध्य नुहे किंतु परिस्थिति या जदी हेइता ए कथा उठिलानी केबेठो आपण कोंतु तो राजाराम बाबू एटी गोटे कथा आपण खाली कहया पई चाहूची बही रे विभिन्न प्रकार रो भूल हेछि प्रथम भूल हेछि माने करंतु कदली ळ दीर्घिकार आपण ळ हसैकार लिखचंती से गोटे प्रकार भूल ताको आमे संशोधन करि परिबा किंतु जदि आपण पाखरे आपण जो कथा कहले जे कर्नाटक विधानसभा लागिची ओडिशा विधानसभा जागारे से भूल को आपण केमती संशोधन करिवे आपण गोटे गोटे रील बहुत जोरे बाटी निम्बुडा गीत राजस्थान रो ता जोटा को नेकरी गोटे हम फिल्म्स गीत भी ताको बहुत समय आमे जानिचे अछि ताकू जदि आपण कहले जे से बही भितर से निम्बुडा गीत वर्तमान कोन हमर गोटे साधारण दृष्टिकोण था बाबू जे खराब जिनसटा हम आखिरे आग पड़े आपण गोटे धळा कांथ ऊपर गोटे कला बिंदु मार देबे हम कलाटा आग देखा जिवो धळा एते भलो थिबो ताकू देखा जिवोनी तो निम्बुडा गीत को पिला पढिबे कि नाही पढिबे तो आपण नंबर 2 होची आपण पंचम श्रेणी रो पल्लवी इंग्लिश बही रे मु जा देखुतिली जे सेतरे गोटे रजदोली गीत आपण इंग्रेजी बही रे पढै दिछन तो से आपण से रजदोली गीत पुणी गोटे केवल बारी होची रजदोली को रंगदोली लिखा है आपण से भूल को कौन करिवे नंबर 3 40 पृष्ठार मते मु ए वर्ष फैक्ट चेक करी जे चाइनीज गणित अष्टम श्रेणी बही रे दिया जाय तो आपण तो गोटे धुआ लुगा गोटे अधुआ लुगा एका संगे रही परिबनी गोटे जगह भूल आउ ठीक रही परिबनी आइदर आपण गोटे स्टैंडर्डाइज पैटर्न नेबे पिलां को एतिकी ठीक अछि सेतिकी भूल आपको केमती पिलांकर साइकोलॉजी ऊपर आरे इंपैक्ट कोन आपण वर्तन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आकु सब विचार को नेले आपण जा कहउछन सब ठीक कथा के मना करना प्रभा मध्ये जा कहले नुवा बही दबा कथा पुराना बही फुबार दबा कथा किंतु कथा होची आपण तो वर्तमान स्थिति रे कोन करिवे आगे सेटा इट तो हजार हजार पिलाकर कथा नै लक्ष लक्ष पिलाकर कथा ना पाखापाखि 40 लक्ष 40 लक्ष पिलाकर भविष्य ऊपर निर्भर करछि वर्तमान जा निष्पत्ति नेबे सेहि लागि आपण को जेमती मु कहली केते गुडा को भूल अछि ताको संशोधन करा जाई परिबो नाही तो चाहिबे ना नाही मु सुन पुराना बहिरा मु चाहिबे हां चाहिबे पिला को आपण सेही भूल का आपण संशोधन करि परिबे नाही कर्नाटक विधानसभा ओडिशा विधानसभा सिना को आपण कहबे सिना एटा भूल बोली तर से प्रॉब्लम टा केमते हम एड्रेस करी किछि कर परिबे वर्तमान पे आपण किछि कर परिबेनी ताकू सीधा पिला को कहबे एटा को काटी दियो एटा काटी दियो जोटा कहिले मनोरंजन जो कहले जे शिक्षा मंत्री जो कहउछन्ती केवल संशोधित पृष्ठ गुड़िक गोटे पृष्ठार संशोधित अंश गुड़िक केवल देबे स्कूल को ना गोटे करेक्टेड बही देबे बोली जा खबर आछि संशोधित करेक्टेड बही देई पारिबे मु जदी गोटिए बही दिया जाई पारिबो ता 10टा बही बंद दिया पारिबो ना करेक्ट ताको कथा जा लागु मनोरंजन बाबू जा कहउछे मतलब करेक्टेड बही देबे नहीं आपण देखो
ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ କରେକ୍ଟେଡ ବହି नो 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 ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ବହି ସବୁ ସ୍କୁଲ କୁ ପଠେଇବେ ନାଇଁ ଆପଣ ବୋଧେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପବ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ଯୋଉ ସବୁ ବଡ କାଗଜ ସବୁ ବହି ପବ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ବହୁତ ପବ୍ଲିସର ମାନେ ପଚାରିବେ 500,000 ବହି ସବୁ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା କୁଇକଲି ତାଙ୍କର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯେତିକି ପିସ୍ କହିବେ ସେତିକି ପିସ୍ ବାହାରି ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କରେକ୍ଟେଡ ବହିଟେ ଦେବେ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟେଡ ବହିଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ହଉନି ମାନେ 60 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ 60 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କୁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଗୋଟିଏ ଯିବ ଗୋଟିଏ ବହି ଯିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବହି ସଂଶୋଧିତ ବହି ଯାଇପାରୁଛି 50ଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନାଇଁ ମୋର କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 5ଟା ବି ଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ବଢିଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାନେ ସିନସିୟରଲି ପଢେଇବେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ବହି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସିନସିୟରଲି ପଢେଇବେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆପଣ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡିବେ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଯେ କହୁଛି ସେଟା 10ଟା ହେଲେ କରିବ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ ଯଦି ରହିବ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ମାଷ୍ଟର ବାଣ୍ଟିକି ଦବ ଯେହେତୁ 5 ଦିନ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ କନସେପ୍ଟରେ ବହି ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ଆକୁ 5 ଦିନ ତାକୁ ତାପରେ 5 ଦିନ ଏଟା ବେଶୀ କାମ କରିବନି ତାପରେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଯିବ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଡବଲ ଶିକ୍ଷକ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ଗାଁରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘର ନାହିଁ ପିଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ତାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ବହି ଠିକ କରିବାକୁ ତାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହବ କେମିତି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଖରାପ ବହି କି ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କରେକ୍ଟେଡ ସଂଶୋଧିତ ବହି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏ କେତେ % ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ବାବୁ ଆରେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ବହିଟି କ୍ୟାନସଲ କଲେ କଣ ହବ କି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକ ଭିତରେ ଯାଉ ଲୋକ ପଢିବେ କଣ ପିଲା ଆପଣ ଯଦି ବହି ନ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ବାବୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ ଆମ ପାଖରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କଣ ଅଛି ୟେସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ତମେ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଯୋଉଟା ଟିଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବ ଟିଚର ପ୍ରତି ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ତମେ ସଂଶୋଧିତ ବହି ପଠେଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଗଲା କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଛାପା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହବନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବ ଇଭେନ୍ 10ଟା ଲେଖା ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ଭାବନ୍ତୁନି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ଭାବନ୍ତୁନି ଗାଁ ମାନେ ଅତି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବହି ତୁମେ ଆଜି ଇସ୍ୟୁ କରି ନେଲ ସେ ତାପରେ ନବ ସେ ଇ କାମ ଦବନି ଫର୍ମୁଲା କାମ ଦବ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ପାଏ ନାହିଁ ନା ଯେହେତୁ ଭୁଲ ବହି ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କାମ କରିବେନି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ 40 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି କେମିତି ଦିଆଯିବ କଣ ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଇଏ ସବୁ ଯାକ କ୍ରାଇସିସ୍ କରିବା ପଛରେ କିଏ ଏବଂ ସରକାର କିଏ ବା କୋଉମାନେ କିଏ ବା କେଉଁମାନେ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମତେ ଲାଗୁନି ଗଲା ଯେବେଠୁ ଏଇ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଭୁଲ ଭାଲ ସବୁ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସରକାରର କେହି ଆସିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ବୁମ୍ ଧରି ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ତା ଦେହରୁ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କଣ କହିଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆସିକିରି ସିଏ ଯାହା ନ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଶାଣ ଫେରାଣ କରି ଆପଣ ମାନେ ଖବର କାଗଜରେ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ କ୍ରାଇସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସରକାର ନିଜେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସିଧା କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଏହା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କେହି ସେଥିରେ ପ୍ୟାନିକ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଲେ ପୁରା ଏକ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫଙ୍କସନରେ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କହିବା କଥା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନାଇଁ ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଭୁଲ ବହି ପଢାଯିବ ନାହିଁ
ଆମେ ନୂଆ ବହି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତାମାନେ ଏଇ ଭୁଲ ବହି ପଢାଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ବହି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ସଂଶୋଧିତ ବହି ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯିବ। ଆରେ କଥାର ଦିଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଆ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଥାନ୍ତେ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା। ଯଦି ଆପଣ ଡାକି କହିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଇଆ, ଆମେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛୁ, ଆମେ ଏଇଆ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦବୁ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ରାଇସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ର କିଏ ଏ କାମ କରିଛି ସେ ପର କଥା, ପିଲାଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଆଗେ ଦୂର କହିଲେ କଣ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ଇଭିନ୍ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଇଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ସେ ଅନୁମୋଦନ କରି ଛପା ହଉଛି, ବହି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। କିଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ମନା କରିଛନ୍ତି କି? କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଯାହା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ମିଡିଆରେ ଯାହା ବାହାରିଛି, ସେ ଯୋଉ କଣ ଏସିଆର କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ମନୋଜ ପାଢୀ, ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି କଥାରେ ବହି ଛପା ହେଲା ସେ ଫାଇଲ ଗଲା, ବହି ୟାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେ ଫାଇଲ ଗଲା, ତାକୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଆପଣ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଫାଇନାଲ ହୁଏ ସେଟା ଫାଇନାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ନା, ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେୟା। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦପ୍ତର ଅଛି, ସେଠି ଏକାଧିକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବଡ ବଡ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, କେହି କିଛି ଦେଖିଲେନି ପଚାରିଲେନି। 15 ଦିନ ପରେ ଇଏ ଆଗରୁ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଠି କାହିଁ ପୁଣି ଅଣାହଉଛି। 26 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ଏସିଆଟର ଡାଇରେକ୍ଟର 26 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ସିଏ ଏମିତି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଏମିତି କଣ ଭଲ କାମ କରି ମାଗାଶେଷ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଅଣାହଉଛି କି? ତ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା। ଏକ ଦୁଇରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କି ଦିଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଭୁଲ। ଠିକ ତା ଦେହରେ ଉଣ୍ଡାଳିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଉଣ୍ଡାଳିବାକୁ ପଡିବ। କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ହୁଏ ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇକି ଭୁଷୁଡି ଯାଏ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବୁଲ, ବୁଝିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭୁଲ କରିଦବା। କୋଟ ବହି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବହି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବହିରେ ଏ ଭୁଲ ଭୁଷୁଡିବା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡିବା ଇଏ କଣ ଆଜ୍ଞା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜାଣି ଶୁଣିକି ସତରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ହେଲା, ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ତ ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଏ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାଇଁ, କହି ତ ହବନି ବାସ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଲେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବୋଲି ପୁରା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଷଡଯନ୍ତ୍ର, କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା? ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ସତରେ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ? ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ରବାବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଛି ଆଉ କାହିଁ କରିଥିବ, ଆଉ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି ବହିକୁ ଭୁଲ କରିଥିବ? ରାଜାରାମ ଭଲ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବିଜେପିରେ ମୋର କିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରୁଛି, ରାଜନୀତି କଥାଟେ କହୁଛି, ମୋ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କହୁଛି। କଥା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ, ସବୁଆଡେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଯାହା ହଉଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାହେ
ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହାକୁ ବସେଇଦେଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଆପଣ ବସେଇଦେବେ, ଆପଣ ମତେ ବସେଇଦେବେ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଏଇଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ରାଜନୀତି ଆସିଲା ମୁଁ ବି ହେଇପାରିବି, ସିଏ ବି ହେଇପାରିଲା। ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବା ମତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲା, ମୁଁ ସିନିୟର ଲୋକ, ତାର ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ବା ମୁଁ ଏଠି କରିବା କଥା ମତେ ଦିଆହେଲା, ତା ମନେ ଅଛି ନାହିଁ? ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ଏଇଠି ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ନିଜରେ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବିଜେପି ଦଳରେ ଚାଲିଛି। କାରଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଜେପି ଏବଂ ସବୁ କଥା ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହୁଛି। କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ଭବ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତିରେ, ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଖାଲିରେ ପଡନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ, ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧ ହେଇଥାଏ, ବିରୋଧ କରୁଥାଏ, ବା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଧର୍ମ ହେଲା ମୁଁ ରାଜନ ଭାଇ ଏ ଗୋଟେ ବଡ ଇଏ କଥା ନୁହେଁ, ଆଲିଗେସନ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳ ଭିତରେ ନୁହଁ। ଏଠି ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆୟୁଧ କରାଯାଇ କେହି ଜଣେ ଜାଣି ଶୁଣି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ କରିଛି, ଅଫିସରଙ୍କୁ ଭୁଲ ହଉଛି କହିବା, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡେ ଭୁଲ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ। ଆପଣ କଣ ବାବୁ ଆପଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ଜଣେ କିଏ କହିଛି ଯେ ପାଠ ବହିରେ ଭୁଲ କରିଦିଅ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ବଦନାମ? ଏସବୁ ଭୁଲର କଣ ମୂଳ କାରଣ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା? ଯଦି ଏହା ହେଇଥାଏ, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ତାକୁ କଡା ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ କଥା ସିଏ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନଉଛି ବିଶ୍ୱାସକୁ। ତାମାନେ ସେ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ୟେସ୍, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଳେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସନରେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅସହାୟ। କଣ ହ୍ୱାଟ ହାଜ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜମି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାରି ବସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଏ ବାହାର କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାକୁ କିଏ ବାହାର କରିଛି ଭାବନ୍ତୁ। ସେଇ ତାଙ୍କରି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିକି ସେ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଛି, ପ୍ଲଟ ସହିତ ଜମି ସହିତ କୋଉ ଜମି କାହାକୁ ଦିଆଗଲା, ସେଠି ନିଜେ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋହନ ଯାଦବ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ପରା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଛି ବାହାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଟାକେଲ କରିବେ ସେଇଟା ଟାକେଲ ତ କହି ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅସହାୟତା ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଏଠି ବଡ କଥା ହଉଛି ସତରେ ଜଣେ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି କହିଛି 40 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ବହିକି ଭୁଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସାଂଘାତିକ, ମୁଁ ଆର ସାଇଡଟା ଦେଖୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀରୁ କଣ ଆସିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାକୁ, ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ମୁଁ କହିଲି ମୋହନ ଯାଦବ ଟା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋହନ ଯାଦବ ଯଦି ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ଇଏ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଯାଦବ ଏଇ କଥା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଲା, ସେ ତ ବହୁତ ପରିବାର ଯଦି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେମିତି ଜାଣିବ, ଏମ୍ବାରାସ୍ଡ ହବ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ବିଦାୟ ହେବ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିବାଟା ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ଯୋଉ ମହାଶୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋଟା ମୋଟା ଦରମା ପାଇକିରି ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, IAS, OAS, କେତେ କଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ଅଧିକା କିଏ ନେଇଗଲା, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କନଫରେନ୍ସ ଦରକାର, ୟା ଦରକାର, ତା ଦରକାର। ଇଏ କଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଡିକ କଣ ଅପାରଗ? ନାଇଁ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଥାନା ଅଛି ବୋଲି ଚୋରି ହବନି, ପୋଲିସ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ସରକାର କୋଉ ନା କୋଉଠି, ଇଭିନ୍ କ୍ୟାମେରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏପରି ହଉଛି, ଆପଣ ଭାବିବେ କେହି କଥା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛରେ କେହି ନାହିଁ।
ଯେ କୋଉ ନାଇଁ କହିବି ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ବଦଳା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବ? ବଦଳା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରହୁଛି ନା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଥାଟା ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚେନ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ବହିରେ, ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକି କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକରେ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାହାକୁ ଧରିଲେ, କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କିଏ ସେଇ ଭୁଲଟି କରିଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାକୁ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଦେଖେଇଥିଲା ଏ ଲୋକଟି କିଏ? नहीं से जो डेवलपमेंट कमिशन का रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जावा यस डेवलपमेंट कमिशनर जदी गोटे रिपोर्ट देइ 7 दिन भीतर देले पुनी आउट तदंत चाली आउ से रिपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री कहछन जे रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दे को माने अपराधी एई सब काम जो स्टेज रे हेछि बोली कहआ जाउछ एई स्टेज रे एई लोक माने करछन सेई स्टेज रे एई लोक माने सेटा को कहछि आपण काई कहले फाइल एई जगह रु हेठी जाइछि से फाइल से सेक्रेटरी देखिया कथा कागी देखलानी बा एई जो कते ओएस ऑफिसर कोठी अछथि को डायरेक्टर अछथि एटा को सार्वजनिक कर दी जाय दरकार जे प्रकृति की प्रकार रो कन्स्पिरेसी हला निंदनीय माने कोन सरकार तार कारण आपण देखि तार जो प्रभाव का कोन पड़िबो ठीक अछि मास्टर रख देले क्लास रे या पिला को आखिर किंतु से भूलटा सबले रहइबो निश्चित एवं एई बयस रे पिलांकर एई बयस रे तांको कन्फ्यूजन भीतर का पुरै देले तांको मन भीतर जो छापटा रहि जीवो भूल छापटा भविष्यत रे सेटा तांको पे बहुत असुविधा सृष्टि करिवो सेहि पिलांकर मनटा को सबले कोन कहै छै एटा ଗୋଟେ क्लीन स्लेट पूरा परिष्कार कलापटा आ तांको भीतर जे जहां लिखि दबो जहां छपे हेइ जीवो से सब दिन पे रहि जीवो एग्जैक्टली तेनु मु सेसा कहले बही के काहे की बिल्कुल मुह चाहिना कथा न किंतु तमाम घटना को देखिले वर्तमान सुधा जहां डेवलपमेंट हेछि सरकार सब कथा को घोड़ेया को चेष्टा करछन लिपापति करिया चेष्टा करछन लिपापति करिया चेष्टा करछन किंतु बड़ा केबे भलो लक्षण नुए पिला को पे भलो भविष्य ताकर एतरे लाभान हेबेनी पिला माने पिला लाभान भी राज्य भी लाभान हबो शासन भी लाभान हबो शासन को वार्ता शासन प्रत्येक लोक वार्ता जा दुकी सरकार ई सब काम टॉलरेट करिबे ना कोन वार्ता काई कहबेनी आपण जे लोक आगे हां आज्ञा मो सरकार रे ए भूलटा हे गई मु स्वीकार करू एवं जहाँ जहाँ करा 300 कोटी टका खर्च हेले बचे हो हमें ए बस एग्जैक्टली दैट विल बी करेक्ट मेसेज तापरे आपण जे भूल करछन तांको धरिबे कोन दंड देबे कोन नै करबे आज्ञा आपण सेहि दिनटू एठी जाउछन ये पद कहि दउछन सामाजिक माने नित्यानंद गणगोप को जाउछन से कोन ओटा कहि दउछन ए वाक्य रे ता सहित ताळमेल नै ताको वाक्य रे आंक सहित ताळमेल कोन हे ओके जो सबुठारो बेस्ट सॉल्यूशन एक कॉन्टेक्स्ट रे एथि को आजै पारिबो जे जहाँ संकट तो तैयारी हेछि क्राइसिस हे जाइछि किंतु रब बाबू कहउचंती जे पुराना बही रो मुह को आ चाहिबानी जो बही भूल हेछि जो बही रे अनेक गुडे मिस इन्फॉर्मेशन रहिछि ताकू आपण माइनर खराब हेनी किछि गोटे सामान्य त्रुटि हेनी जे आपण ताकू संशोधन कर देबे राजाराम बाबू मत सेही कथा कहउतले जे आर गोटे आमूलचूल परिवर्तन आवश्यकता अछि रबाबू जो पॉइंट कहले मते ए पॉइंट बहुत रेलिवेंट लागुची जे गोटे गोटे संशोधित कॉपी शिक्षक मान पाखरे पहुंची जाऊ ता परवर्ती समय अंतत 10-15 कॉपी जदि आम स्कूल पिलांग पाखरे पहुंची गला पिला हुए तो शेयर करके मैनेज करि पारिबे आ पुराना बही को संपूर्ण रूपे डिस्कार्ड कर दिया दरकार पुराना बही रो मुह को आमे चाहिबु नाही भूल तथ्य पढिबु नाही भूल जिनस भीतर को नबु नाही पिला को मूर्ख करिबु नाही पिला को मूर्ख करिबु नाही राजाराम बाबू कहले पिला होचनी क्लीन स्लेट अर्थात गोटे सिलट जेमती खाली थाए जहां लिखिबे ताहा गोटे प्रतिछवि हे जीवो पिला को भूल तथ्य देई आमे मूर्ख करिबा नाही एवं से संशोधित कॉपी पहुंचू एवं ता सहित किछि किछि बही छापी भल नुआ बही संशोधित बही पिलांक पाखकू प्रति स्कूल रे अंततः 5-10 टी जदि पहुंचा जाई पारिला ताले मु लागिबो जे क्राइसिस को मैनेज करिबा पाई ठीक पदक्षेप निया जाउची राजाराम बाबू एवं रब बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार बही वर्तमान सिचुएशन में 40 लाख पिला को बही केमती दिया जीवो कोन सेति पई तुरंत व्यवस्था करा जाय परियो ये गोटे कथा द्वितीय कथा
ଇଏ ସବୁ ଯାକ କ୍ରାଇସିସ୍ କରିବା ପଛରେ ଏବଂ ସରକାର କିଏ ବା କୋଉମାନେ ହଁ କିଏ ବା କେଉଁମାନେ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରକାର structure ଅଛି ସେ ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟା। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦପ୍ତର ଅଛି, ସେଠି ଏକାଧିକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବଡ ବଡ OS ବିଜ୍ଞ ଅଫିସର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, କେହି କିଛି ଦେଖିଲେନି ପଚାରିଲେନି। 15 ଦିନ ପରେ ଇଏ ଆଗରୁ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଠି କାହିଁ ପୁଣି ଅଣାହଉଛି। 26 दिन ଭିତରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? ଏସିଆଟ ର ଡାଇରେକ୍ଟର 26 दिन ଭିତରେ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଏମିତି ପୁଣି କଣ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଏମିତି କଣ ଭଲ କାମ କରି ମାଗାସେସ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଅଣାହଉଛି? କି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା ଏକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟ ତ ଆପଣ କଥା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି? ମୁଁ ବଡ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା? ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତିରେ, ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଖାଲି ପଢ। ଆପଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ଜଣେ କିଏ କହିଛି ଯେ ପାଠ ବହିରେ ଭୁଲ କରିଦିଅ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ବଦନାମ ହେବେ? Exactly, ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ଏସବୁ ଭୁଲର କଣ ମୂଳ କାରଣ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା? ଯଦି ଏହା ହେଇଥାଏ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ତାକୁ କଡ଼ା ହାତରେ ଦମନ କରିବା କଥା। नमस्कार दर्शक बंधु आज ओडिशार स्कूल आउ गणशिक्षा मंत्री एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति शुणेइचंती। सरकार जो पाठ्य पुस्तक रे भूल होईची ता ऊपर एक बड़ निष्पत्ति नैचंती। निष्पत्ति हेउची सबु पिलांक पाखरे संशोधित बही पहुंचीबा संभवपर नुहे, अर्थात नुआकरी बही प्रिंट करी सबु पिलांक पाखकू पहुंचेबा संभवपर नुहे। आउ सेति पाई प्रति स्कूल को संशोधित बही सरकार पठेबे एवं स्कूल टीचर माने ए बही को पिलांक पाखरे पहुंचेबे, अर्थात पिलांक पाखरे जो भूल बही अछि शिक्षकंक द्वारा संशोधित हबो। एवं पूर्व मुख्यमंत्री कहिथिले आमे नुआ बही छपेबू पिलांक पाखरे पहुंचेबू। आजिर ए जो बयान आसीची सेतरु स्पष्ट होईची जे ओडिसार सबु पिलांक पाखरे संशोधित बही अर्थात नुआ बही संशोधित बही पहुंचेबा संभवपर नुहे। स्कूल पाखरे गोटे बही पहुंचीबो जो बहीर आधार रे शिक्षक माने पिलांकु पाठ पढ़ेबे। यार प्रभाव कौन हबा दर्शक बंधु? सारा भारत वर्ष रे ओडिशार पाठ्य पुस्तक रे रहितिबा त्रुटि को नै बड़ धरणर चर्चा चलीची, जातीय गणमाध्यम रे आलोचना चलीची जे एते बड़ भूल हैला केमिति। सरकार इतिमध्य 4 जन को सस्पेंड करिसंती। ता भितरे एसीआरटी रो जे अछंती दायित्व रे थिले डायरेक्टर तांकु मध्य सस्पेंड करा जायछि। 6 जन ऑफिसर को विरुद्ध रे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जायछि। किंतु यारी भितरे आपण देखिबे सोशल मीडिया रे बहु प्रकार मीम्स देखिबे और सरकार को कटुक्ति करी ताच्छल्य करी बहु प्रकार आपण वीडियो देखि पारिबे। तो यही एक परिस्थिति रे जतबेले सरकार बदनाम रो शिकार होउचंती सेतिकी बेले स्कूल आउ गणशिक्षा मंत्री आज यही बयान रखिचंती। श्रीत रविदास आउ श्रीत राजाराम शतपथी मो पाखरे अछंती। रवि बाबू यार प्रभाव कौन हबो? जो इश्यू उठितला या एक समाधान आडकू गला कि नहीं? देखंतु गोटे एते जो धरणर भूल हेची त्रुटि हेची ये साधारण माने साधारण त्रुटि नुहे माने शुणु आज्ञा बर्तमान गोटे कथा भूल कला किए अल्टिमेटली दंड पाइबे किए? पिला दंड पाइबे पिला पाइबे। भूल करे ऑफिसर जे भूल कले बर्तमान गोटे मेसेज दबु आमे पिला को भूल बही पढ़ेबू नाही ए निष्पत्ति नवा दरकार प्रथमे न्याय होला तो शुणु शिक्षक मान पढ़ेबू नाही এই जो বহি বহি স্ক্ରାପ୍ पूरा पूरी भाव में जमी आप कहले आपण जेहेतु समस्ते की बही जोगे पारे आपण समस्ते की बही जोगे न पारे गोटे कथा मुझे खाली बहुत गुरुत्वपूर्ण यहाँ समस्त की सरकार बही जोगे पारे ना कहीं समय ना वर्ष
କମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଆପଣ ଦେବେ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ବହିକୁ କରେକ୍ଟ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ବହି ସେ ବହିଟା ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ। ମୋ କଥା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଦେବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଭୁଲ ପୁସ୍ତକ ଦେଲେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବହିକି ଠିକ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡାକ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଇଏ କରିବା ଏଇ ବିଲକୁଲ ସେ ପିଲାକୁ ବିଲକୁଲ ସେ ବହିକି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଏବଂ ଯେତିକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବହି ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ହେଇପାରେ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ 10ଟା ଲେଖା ବହି ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେ ବହିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ମାନେ ନେଇକି ପଢିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବଢିଯିବ। ଯୋଉଠି ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଠକୁଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ଠକିବା ହେଇପାରିବନି, ଯେହେତୁ କରେକ୍ଟେଡ ବହିଟା ବାସ୍ତବିକ ପୁରାପୁରି ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ରହିଲା ସେ ଖଣ୍ଡେଟାକୁ କେମିତି 10 ଖଣ୍ଡ କରିବା ସେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢେଇବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିନସିୟର ପୁରୁଣା ବହିକୁ ଚାହିଁବେନି, ପୁରୁଣା ବହିକି ଚାହିଁବେନି। ଓକେ ରାଜାରାମ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଯେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଶୁଣେଇଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲା ସେ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ ହେଇଗଲା କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିର ଶତକଡ଼ା 100% ସଂଶୋଧନ ତ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, ପଢିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିବେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଧରନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବହି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଧରି ନିଆଯାଉ ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 61ଟି ଭୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା। ଏମିତି ବି ତା ଭିତରେ ପୃଷ୍ଠା ଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି 100-150 ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଆଉ ଏମିତି ପୃଷ୍ଠା ଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି 2ଟା ଭୁଲ ଥିବ 3ଟା ଭୁଲ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଣ କହିଲେ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ଯାହା ଯାହା ଯୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଏଇଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ପରେ ସେଇ ସଂଶୋଧିତ ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ନକଲ ବାହାର କରାଯିବ, ଛପା ହେଇକିରି ନକଲ ବାହାର କରାଯିବ। ତାକୁ ସେଇ ନକଲ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଟିଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ଟିଚର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ବହିଟି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଆଣ, ପିଲାମାନେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବହି ଆଣିଲେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ବହିରେ ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। କଣ ଅଛି ପୃଷ୍ଠା 7 ଖୋଲ, ପିଲା ଖୋଲିବେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ହାତୀ ବନାନ ଭୁଲ ହେଇଛି ଏହା ଲେଖ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ତାଲବେଶ ଜାଗାରେ ଦନ୍ତେଶ ହେଇଛି ଏହା ଲେଖ। ସେଇଥିରେ ଯାହା ହବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ସଂଶୋଧିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବହିରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସୌଧକୁ ଓଡିଶାର ବିଧାନସଭା ବୋଲିକିରି ତା ଦେହରେ ଫଟୋ ଲଗା ହେଇଛି। ତାକୁ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ତା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ଯଦି ସରକାର ପଠେଇଥିବେ ବା ଟିଚର ତାକୁ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ମୁହଁରେ ଖାଲି ସିନା କହିବେ ଏଇଟାକୁ କାଟି ଦିଅ, ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସୌଧର ଫଟୋ, ଆମ ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି ଖାଲି ଦେଖ, ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ସବୁ ପିଲା ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହବା କଥା ହେବେନି, କିନ୍ତୁ କାମ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ କ୍ରାଇସିସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବାବୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉଠେଇଲେ ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ବହିର ମୁହଁକୁ ଆଉ କେହି ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ବାହାର କରିଦେବା କଥା। କଲେ କଣ ହବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ବହି ଦବୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉ। 500 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା ବଡ କଥା ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। 5 ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା 500 କୋଟି 500 କୋଟି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ 8000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଦ ବିକି ତମେ ପାଉଛ, 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ବହି ବାବଦରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରୁଣା ବହି କଣ ହବ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ପଇସାକୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡ ଦବୁ, ତାକୁ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦବୁ। ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଭୁଲ ବହିରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନୁହେଁ କି 2ଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ,
ବହିରେ ଆମୂଳ ଚୂଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହିରେ ଭୁଲ ଅଛି, ସବୁ ବହିରେ ପୁଣି ଭୁଲ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଭୁଲ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁଲ, ଅଷ୍ଟମ କୋଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଯେତେ ଯେତେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସବୁଥିରେ। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଆମୂଳ ଚୂଳ ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଯାହା କହିବା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ବହିର ମୁହଁ ଚାହିଁବା କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ରଦି ଦୋକାନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବହି ଦବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କି ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡାକ ବାସ୍ତବିକ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ବାସ୍ତବିକ କଥା? ଧରି ନିଆଯାଉ ସରକାର ଆଜି ଘୋଷଣା କଲେ ପୁରୁଣା ବହି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ନୂଆ ବହି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଛପେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ କହିଦେବାଟା ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ କାମଟା ଯଦି ସରକାର କରିବାକୁ ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି କମରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଛାପା କାରଖାନା, ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ସରକାର ଯେତେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନେବେ, ଇଏ 4 ମାସ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରିବନି, ବର୍ଷ ପାଇଯାଇଥିବ, ସେଥିରେ କାଓସ୍ ହବ। ତେଣୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ କାମ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ବହିର ଅବଶ୍ୟ ମୋହ ଚାଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ବି ଟିଚର ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ ଭୁଲ ରହିବ। ସେମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ଠିକ କରି ଲେଖିଥିବେ ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ, ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଏ କଥା ଉଠିଲାଣି କେବେଠୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବହିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ କଦଳୀ ଳ ଦୀର୍ଘଇକାର ଆପଣ ଳ ହସେଇକାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ, ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ଲାଗିଛି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଜାଗାରେ, ସେ ଭୁଲକୁ ଆପଣ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲ ବହୁତ ଜୋରେ ବାକି ନିମ୍ବୁଡା ନିମ୍ବୁଡା ଗୀତ ରାଜସ୍ଥାନର, ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ବି ତାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ବହି ଭିତରେ ସେ ନିମ୍ବୁଡା ଗୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ ବାବୁ, ଯେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଆମ ଆଖିରେ ଆଗ ପଡେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଧଳା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଗୋଟେ କଳା ବିନ୍ଦୁ ମାରିଦେବେ, ଆମକୁ କଳାଟା ଆଗ ଦେଖାଯିବ, ଧଳା ଏତେ ଭଲ ଥିବ ତାକୁ ଦେଖାଯିବନି। ତ ନିମ୍ବୁଡା ନିମ୍ବୁଡା ଗୀତକୁ ପିଲା ପଢିବେ କି ନାହିଁ? ପଢିବେ। ତ ଆପଣ ନମ୍ବର 2 ହଉଛି, ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପଲ୍ଲବୀ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ପଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆପଣ ସେ ରଜଦୋଳି ଗୀତ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କେବଳ ବାରି ହଉଛି ରଜଦୋଳିକୁ ରଙ୍ଗଦୋଳି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ସେ ଭୁଲକୁ କଣ କରିବେ? ନମ୍ବର 3, 40 ପୃଷ୍ଠାର ମତେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବି ଯେ ଚାଇନିଜ ଗଣିତ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ ଧୁଆ ଲୁଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧୁଆ ଲୁଗା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିପାରିବନି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ ରହିପାରିବନି। ଆଇଦର ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ପାଟର୍ନ ନେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ଏତିକି ଠିକ ଅଛି ସେତିକି ଭୁଲ, ଆକୁ କେମିତି ପିଲାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆକୁ ସବୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ କଥା, କିଏ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ନୂଆ ବହି ଦେବା କଥା, ପୁରୁଣା ବହିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବେ ଆଗେ ସେଇଟା। ଏଠି ତ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର କଥା ନା। ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ପିଲା, 40 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଗୁଡାକ ଭୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଚାହିଁବେ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଶୁଣ, ପୁରୁଣା ବହିର ଚାହିଁବେ, ହଁ ଚାହିଁବେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଭୁଲଟା ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା, ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସିନା ଆପଣ କହିବେ ସିନା ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଡ୍ରେସ କରିବେ? କିଛି କରିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତାକୁ ସିଧା ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ଏଇଟାକୁ କାଟି ଦିଅ, ଏଇଟାକୁ କାଟି ଦିଅ। ଯୋଉଟା କହିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସଂଶୋଧିତ ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡିକ, ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାର ସଂଶୋଧିତ ଅଂଶ ଗୁଡିକ କେବଳ ଦେବେ ସ୍କୁଲକୁ, ନା ଗୋଟେ କରେକ୍ଟେଡ ବହି ଦେବେ? କରେକ୍ଟେଡ ବହି ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି। ଯଦି କରେକ୍ଟେଡ ବହି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବହି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ 10ଟା ବହି ବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା। କରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି କରେକ୍ଟେଡ ବହି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ କରେକ୍ଟେଡ ବହି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ବହି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇବେ। ନାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପବ୍ଲିକେସନ ହଉଛି, ଯୋଉ ସବୁ ବଡ ବଡ କାଗଜ ସବୁ ବହି ପବ୍ଲିକେସନ ହଉଛି, ବହୁତ ପବ୍ଲିସର ମାନେ ପଚାରିବେ 500 1000 ବହି ସବୁ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡା କୁଇକଲି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ।
ସେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯେତିକି ପିସ୍ କହିବେ ସେତିକି ପିସ୍ ବାହାରି ଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କରେକ୍ଟେଡ ବହିଟେ ଦେବେ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟେଡ ବହିଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ହଉନି ସବୁ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ହବ। 60 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ 60 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ବହି ଗୋଟିଏ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ବହି ଯିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବହି ସଂଶୋଧିତ ବହି ଯାଇପାରୁଛି 50ଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ନାଇଁ ହବ? ନାଇଁ ନା ତାର ଗୋଟେ ଲାଗି ବହୁତ ବଢିଆ ଆମର logistic issue। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ମୁଁ କହିଲି କହିଲି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଟା ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ମୋର କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 5ଟା ବି ଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ବଢିଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାନେ ସିନସିୟରଲି ପଢେଇବେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ବହି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସିନସିୟରଲି ପଢେଇବେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆପଣ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଛାଡିବେ sincerely- ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଯେ କହୁଛି ସେଟା 10ଟା ହେଲେ କଣ ହବ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ ଯଦି ରହିବ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ମାଷ୍ଟର ବାଣ୍ଟିକି ଦବ ଯେହେତୁ 5 ଦିନ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ କନସେପ୍ଟରେ ବହି ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ଆକୁ 5 ଦିନ ତାକୁ ତାପରେ 5 ଦିନ ଏଟା ବେଶୀ କାମ କରିବନି। ତାପରେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଯିବ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଖାଲି ସେତିକି ଡବଲ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘର ନାହିଁ ପିଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ତାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ହଁ ତାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ବହି ଠିକ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହବ କେମିତି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଖରାପ ବହି କି ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କରେକ୍ଟେଡ ସଂଶୋଧିତ ବହି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ବାବୁ? ଆରେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ବହିଟି କ୍ୟାନସଲ କଲେ କଣ ହବ କି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକ ଭିତରେ ଯାଉ ଲୋକ ଆଉ ପଢିବେ କଣ ପିଲା? ଆପଣ ଯଦି ବହି ନ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ବାବୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ ଆମ ପାଖରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କଣ ଅଛି? ୟେସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ତମେ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଯୋଉଟା ହେଲା ଟିଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବ ଟିଚର ପ୍ରତି ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ତମେ ସଂଶୋଧିତ ବହି ପଢେଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଗଲା କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଛାପା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହବନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବ ଇଭେନ 10ଟା ଲେଖା ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନା ବହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ଭାବନ୍ତୁନି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ଭାବନ୍ତୁନି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅତି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯୋଉ ବହି ତୁମେ ଆଜି ଇସ୍ୟୁ କରି ନେଲ ସେ ତାପରେ ନବ ସେ ଇ କାମ ଦବନି ଫର୍ମୁଲା କାମ ଦବନି ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ଯେହେତୁ ମୋର କଥା ସେଇ ଉପାୟ ଭୁଲ ବହି ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଏ କାମ କରିବେନି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ 40 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି କେମିତି ଦିଆଯିବ କଣ ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିବ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଇଏ ସବୁ ଯାକ କ୍ରାଇସିସ୍ କରିବା ପଛରେ କିଏ ଏବଂ ସରକାର କିଏ ବା କୋଉମାନେ ହଁ କିଏ ବା କେଉଁମାନେ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମତେ ଲାଗୁନି ଗଲା ଯେବେଠୁ ଏଇ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଭୁଲ ଭାଲ ସବୁ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସରକାରର କେହି ଆସିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ବୁମ୍ ଧରି ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ତା ଦେହରୁ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କଣ କହିଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆସିକିରି ସେ ଯାହା ନ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଶାଣ ଫେରାଣ କରି ଆପଣ ମାନେ ଖବର କାଗଜରେ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ କ୍ରାଇସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସରକାର ନିଜେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସିଧା କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଏହା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କେହି ସେଥିରେ ପ୍ୟାନିକ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଲେ ପୁରା ଏକ ଦୁଇ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫଙ୍କସନରେ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କହିବା କଥା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନାଇଁ ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଭୁଲ ବହି ପଢାଯିବ ନାହିଁ ଆମେ ନୂଆ ବହି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତାମାନେ ଏଇ ଭୁଲ ବହି ପଢାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ବହି ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ସଂଶୋଧିତ ବହି ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯିବ ଆରେ କଥାର ଦିଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥା ନୁହେଁ
ସେଇଆ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଥାନ୍ତେ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା। ଯଦି ଆପଣ ଡାକି କହିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଇଆ, ଆମେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛୁ, ଆମେ ଏଇଆ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦବୁ, ଠିକ ଅଛି କ୍ରାଇସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ର କିଏ ଏ କାମ କରିଛି ସେ ପର କଥା, ପିଲାଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଆଗେ ଦୂର କହିଲେ କଣ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଭେଟି କହିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ଇଭିନ୍ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଇଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ସେ ଅନୁମୋଦନ କରି ଛପା ହଉଛି, ବହି ଆସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। କିଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ମନା କରିଛନ୍ତି କି? କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଯାହା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ମିଡିଆରେ ଯାହା ବାହାରିଛି ସେ ଯୋଉ କଣ ଏସିଆର କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ମନୋଜ ପାଢୀ, ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି କଥାରେ ବହି ଛପା ହେଲା ସେ ଫାଇଲ ଗଲା, ବହି ୟାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେ ଫାଇଲ ଗଲା, ତାକୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଆପଣ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଫାଇନାଲ ହୁଏ ସେଟା ଫାଇନାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଯାଏ। ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଠିକ ଅଛି ନା, ମୋର ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେୟା। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦପ୍ତର ଅଛି, ସେଠି ଏକାଧିକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବଡ ବଡ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, କେହି କିଛି ଦେଖିଲେନି ପଚାରିଲେନି। 15 ଦିନ ପରେ ଇଏ ଆଗରୁ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଠି କାହିଁ ପୁଣି ଅଣାହଉଛି? 26 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ଏସିଆଟ ର ଡାଇରେକ୍ଟର 26 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଏମିତି ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ? ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଏମିତି କଣ ଭଲ କାମ କରି ମାଗାଶେଷ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଅଣାହଉଛି? କି ତ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା। ଏକ ଦୁଇରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କି ଦିଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଭୁଲ। ଠିକ ତା ଦେହରେ ଉଣ୍ଡାଳିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଉଣ୍ଡାଳିବାକୁ ପଡିବ। କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ହୁଏ ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇକି ଭୁଷୁଡି ଯାଏ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବୁଲ, ବୁଝିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭୁଲ କରିଦେବା। କୋଟ ବହି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବହି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବହିରେ ଏ ଭୁଲ ଭୁଷୁଡିବା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡିବା ଇଏ କଣ ଆଜ୍ଞା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜାଣି ଶୁଣିକି ସତରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ହେଲା ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଏ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ତ ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଏ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ? ନାଇଁ କହି ତ ହବନି। ବାସ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଲେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବୋଲି ପୁରା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ମୁଁ କିଛି ତ କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା? ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ସତରେ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ? ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ରବାବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଛି ଆଉ କାହିଁ କରିଥିବ? ଆଉ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି ବହିକୁ ଭୁଲ କରିଥିବ? ରାଜାରାମ ଭଲ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବିଜେପିରେ ମୋର କିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରୁଛି, ରାଜନୀତି କଥାଟେ କହୁଛି, ମୋ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କହୁଛି। କଥା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ, ସବୁଆଡେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଯାହା ହଉଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାହେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହାକୁ ବସେଇଦେଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ଆପଣ ବସେଇଦେବେ, ଆପଣ ମତେ ବସେଇଦେବେ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶିବରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଏଇଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଛି
प्रत्येक व्यक्ति जो मान टिके भी राजनीति आजिकल मु भी पारि सी यदि हो पाला यदि मोहन माझी मुख्यमंत्री हो पाला मु मुख्यमंत्री हो पारि हाँ ना नहीं बा मत मुख्यमंत्री वंचित करदेला मु सीनियर लोक तार उदय जानी बा मु एटी करबा कथा मत दियाला तामने अछि ना सब राज्य रे एटी नो मु एटा मो निजे जहा कांग्रेस दल रे चलथिला वर्तमान सेटा बीजेपी दल चल का सारा भारतवर्ष बीजेपी एबो सब कथा से दिल्ली रु निष्पत्ति रहउची कार तो योग्यता सेति बळी पई कॉन्स्पिरेसी संभव संभव होउची सेतेबेली होउतो आज्ञा आउर गोटे कथा मु आपणकर विरोधी राजनीति रे मु तो चाहिए आपण खाली पड़ो मु तो विरोधी चाहिए शुणु आज्ञा मु आपणकर विरोधी पक्ष दल भितर गोष्ठी रे मु आपणकर विरोध होइते विरोध करते बा विरोधी दल रे चाहिए आज्ञा मो धर्म होला मु नहीं 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 राजन भाई ये गोटे बड़ ये कथा नुह आलिगेशन बा विरोधी दल और सरकारी दल भितर नुह एठी सरकार रे थिबा लोकंकु गोटे आयुध करा जाई केही जणे जानी सुनी पाठ पुस्तक रे भूल करछि खाली गोटे ओआईच ऑफिसर को तमे भूल अनेक गुडे कर भूल होउची कहिबार और अनेक गुडे भूल पछर मते षडयंत्र थाई पारे नहीं नहीं कहिबार उद्देश्य नहीं आपण को स्ट्रांग रबाबू आपण कोन स्ट्रांगली विश्वास करंती जे ऑफिसर को धरी जणे किए कहिछि जे पाठ बहिने भूल करि दियो सो दैट मोहन माझी को सरकार बदनाम है एग्जैक्टली मु से कहछि ए सब भूल न कोन मूल कारण मूल उद्देश्य मोहन माझी सरकार को बदनाम करबा जदि ए हेई थाए मोहन माझी सरकार तक कोड़ा स्तर दमन करिया कथा नहीं नहीं सेई कथा से निजे कहिचन सेटा अने कहिचन आपण सिए कहिचन जेतेबेले मु ताकू नउची विश्वास को तामाने से असहायता प्रकाश को यस मु कहली ए जो सिस्टम इंदिरा गांधी के बारे जो सिस्टम था वर्तमान मतलब बीजेपी शासन रे से सिस्टम अछि अनेक जगह मुख्यमंत्री माने असहाय कारण कोन व्हाट हैज हैपेंड इन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कर जमी तांग परिवार मारी बसछि बोल बाबू जन किए बाहर करछि जानछन ताकू के बार करछि भावन्तु सेई तांकरी दल लोक माने देखु इंडियन एक्सप्रेस सांबादिक आसिकी से जो इन्वेस्टिगेशन करिछि प्लॉट सहित जमी सहित को जमी का दियागला सेठी निजे शासक दलर मुख्य लोक जो माने चाहुछन मोहन यादव जातु नहीं मु से कहली परा आपण त राजनीति रे अछंती आपणकर शत्रु किछि बाहरिया स्वाभाविक किंतु आपण ताकू केमती टैकल करिवे सेटा नहीं नहीं सेटा टैकल तो कहि आपण असहायता प्रकाश कर ना 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 असहायता राजाराम बाबू एटी बड़ कथा होची सतरे जड़े किए जानी शुणी करी ऑफिसर को धरी कहिछि 40 लाख पिलांको पई पाठ बही के भूल कर दियो मु सांघातिक मु आरो साइडटा देखुछि मु आरो साइडटा देखुछि मते लागुछि किसम आगु जा कहतले जे ओडे एरे बड़ राजनीतिक दल बीजेपी हे गलानी वर्तमान सब जिंस सेंट्रलाइज हे जाईछि दिल्ली रु इंस्ट्रक्शन अछि आज्ञा दिल्ली रु कोन आसिला कर्नाटक विधानसभा को ओडिशा विधानसभा देखिया पे दिल्ली रु आसिला दिल्ली रु ए जो षडयंत्र करा जाउछि ताहले दिल्ली शासन किछि असंतुष्ट हेले किछि परिवर्तन हबो एटा होछि कथा नहीं नहीं मु कहली मोहन यादव का अच्छा ठीक अछि जदि जदि मोहन एटा यादव हेतै शुणु मोहन यादव जहा करछि मु जोको जोको ए करबो किंतु मोहन यादव ने ए कथा जेबोली बार एक्सपोज होला से तो बहुत बैंक परिवार को नहीं नहीं खाली सेति हेला काई नहीं नहीं मोर जदि आपण जहा कहउछन एटा ही हेछि जे दिल्ली जमती जानिबो एम्बारास हबो एवं मोहन माझी को सरकार एटु तुरंत विदाय हबो ये सब गोटे विराट षडयंत्र अंश विशेष ये जो भूल करवाटा जदि ए संभव होइता आपण देखंतु तमाने जेते अछंती एडमिनिस्ट्रेशन रे जो महाशय बाबू अछंती मोटा मोटा दरवा पाइगिरी बहुत पाठ पढिचंती आईएएस ओएएस केते कोन एक्सपर्ट सब अछंती कोडी टकाटा जदि अधिका के नेगला फाइनेंस डिपार्टमेंट रे कॉन्फ्रेंस सरकार या सरकार ता सरकार ये कौन शिक्षा विभाग तो आरंभ करी मुख्यमंत्री विभाग पर्यंत सब गुड़ी कौन अपारक नहीं आपण कहबे जे थाना अछि बोली चोरी होबनी पुलिस अछि काहे चोरी होबो आपण देखंतु अनेक समय रे मु देखुची अनेक समय लॉ एंड ऑर्डर टू नहीं विभिन्न क्षेत्र रे गोटे गोटे बड़ी घटना आउची जोते सरकार कोना कोठी इवन कैमरे ठु आरंभ करी एपन तो कोठी गोटे घटना एपरी होउची आपण भाबिए केही गथाई पारंती किंतु आपसे केही नाही जे कोन नाही कोठी गोटे सरकार को तार ने जाउ जणी तार बदला होइते काउ क्या सुन तो तार काने सब दिल्ली रहउची ना तार कारण होउची आपण लोकन को बा लोकन पाखर खबर पहुंचेबा रे जो माने कार्य करते ताको विश्वास को नौनांती सुनतु आपण जेतेबे साधारण लोकन को
କଥାଟା ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ବହିରେ, ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକି କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାହାକୁ ଧରିଲେ, କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କିଏ ସେଇ ଭୁଲଟି କରିଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାକୁ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଦେଖେଇଥିଲା, ଏ ଲୋକଟି କିଏ? नहीं से जो डेवलपमेंट कमिशन का रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जावा दरकार। डेवलपमेंट कमिशनर जदि ସେଇ गोटे ମୁଁ रिपोर्ट କହିଲି। ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସେ ପରେ ହିଁ ତଦନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉଛି। କହିଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟ କୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଅପରାଧୀ ଏଇ ସବୁ କାମ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେ? ଫାଇଲ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇଠି ଯାଇଛି, କାହିଁ ସେ ଘୋଡେଇକି ଫାଇଲ ରଖିଲେ? ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖିବା କଥା, କାହିଁକି ଦେଖିଲାନି, ବା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଓଏସ୍ ଅଫିସର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଟାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ଦିଆ ଯାବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାଇଁ, କି ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦନୀୟ କନସ୍ପିରେସି ହେଲା। ନିନ୍ଦନୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର- ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା କଣ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ମାଷ୍ଟର ଡାକିଦେଲେ କ୍ଲାସରେ ଏୟା ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଏଇ ବୟସରେ, ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛାପଟା ରହିଯିବ, ଭୁଲ ଛାପଟା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ମନଟାକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କୁହାଯାଏ, ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ଲେଟ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର କଳାପଟା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଯାହା ଜିନିଷ- ଲେଖିଦବ, ଯାହା ଛପେଇ ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି, ବହିକି କାହିଁକି ବିଲକୁଲ ମୁହଁ ଚାହିଁବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତମାମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଦରକାର ପଡୁଛି କାହିଁକି ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା କାହିଁକି ରହିଛି? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସରକାର ସବୁ କଥାକୁ ଘୋଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲିପାପତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲିପାପତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ ଏଇଟା କେବେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେନି ପିଲାମାନେ। ପିଲା ଲାଭବାନ ବି, ରାଜ୍ୟ ବି ଲାଭବାନ ହବନି, ହଁ। ଶାସନ ବି ଲାଭବାନ ହବନି। ଶାସନକୁ ବାର୍ତ୍ତା, ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ କି ସରକାର ଏଇ ସବୁ କାମ ଟଲରେଟ୍ କରିବେ ନା, କଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିବେନି ଆପଣ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସରକାରରେ ଏଇ ଭୁଲଟା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କରାଯିବ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ପଛେ ହଉ, ଆମେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ବାସ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କାହିଁ that କହିବେନି? will be correct message। ତାପରେ ଆପଣ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ, କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କଣ ନାଇଁ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପଦେ କହିଦଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଗୋଟେ କହିଦଉଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟରେ ତା ସହିତ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, କଣ ଏଇଟା? ओके जो सबुठारु बेस्ट सॉल्यूशन ए कॉन्टेक्स्ट रे एथि को आजै परिबो जे जहा संकट तो तयारी हेची क्राइसिस हे जाईची किंतु रब बाबू कहउचंती जे पुराना बही रो मुह को आ चाहिबानी, जो बही भूल हेची, जो बही रे अनेक गुडे मिस इन्फॉर्मेशन रहिची, ताकू आपण माइनर खराब हेनी किछि गोटे सामान्य त्रुटि हेनी जे आपण ताकू संशोधन कर देबे। राजाराम बाबू मत सही कथा कहउतले जे आर गोटे आमूलचूल परिवर्तन आवश्यकता अच्छी। रबाबू जो पॉइंट कहले मत ये पॉइंट बहुत रेलिवेंट लगुच जे गोटे गोटे संशोधित कॉपी शिक्षक मान पाखे पहुंची जाऊ, ता परवर्ती समय अंतत 10-15 कॉपी जदि आम स्कूल पिला पाखे पहुंची गला, पिला हुए तो शेयर करके मैनेज करि परिबे। आ पुराना बही को संपूर्ण रूपे डिस्कार्ड कर दिया जाय दरकार। पुराना बही रो मुह को आमे चाहबू नाही, भूल तथ्य पढ़िबू नाही, भूल जिनस भीतर को नबू नाही, ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିବୁ ନାହିଁ। पिलांकु मूर्ख करिबु नै। राजाराम बाबू कहले पिला होचनी क्लीन स्लेट, अर्थात गोटे सिलट जेमति खाली थाए, जहा लिखिबे ताहा गोटे प्रतिछवि हे जिवो। पिलांकु भूल तथ्य देई आमे मूर्ख करिबा नाही एवं से संशोधित कॉपी पहुंचू एवं ता सहित किछि किछि बही छापी भल नुआ बही संशोधित बही पिलांक पाखकु प्रति स्कूल रे अंतत 5-10 टी जदि पहुंचा जाई पारिला, ताले मु लागिबो जे क्राइसिस को मैनेज करिबा पाई ठीक पदक्षेप निया जाउची। राजाराम बाबू एवं रब बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।